मेरा नाम सुखविंदर है। मेरे विआह होए नूं 4 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਤਨੀ ਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਘਟਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। मैं सारा पैसा अपनी फैक्ट्री बनाने दे विच ला दिता सी। हमेशा अपने बिजनेस नूं लैके मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहिंदा सी, जिस दी वजह नाल तां हुण मैं बीमार भी रहन लग पिया सी। टेंशन नाल मेरा बीपी लो हो जांदा, दवाइयां भी बहुत पैसा खिच के लै जांदियां सी। मैं बहुत कोशिश करदा कि मैं अपने बिजनेस नूं चंगे तरीके नाल चलावां, पर मैं अपनी कोशिश विच नाकाम हो गया सी। थक हार के मैं रब दे लड़ लग गया। मैं रब अगे रोज़ अरदास करदा। एक दिन मैं घरे पाठ कराया ते लंगर लाया ते मैं दान पुण्य करन लग्या, गरीब बच्चियां नूं खाना खवाउंदा, पर रब तां किसी भी गल्लों खुश नहीं हो रहा सी। मैनूं तां समझ नहीं आ रहा सी आखिर मैं इदां दा की करां जिहदे नाल रब खुश हो जावे ते मेरा काम चल पवे। मैं हमेशा अपने बिजनेस नूं अगे तोरन बारे ही सोचदा रहिंदा। दोपहर दा टाइम सी ते मैं अपने बैड ते पिया सी। उस वेले मैनूं मेरी माँ दा ख्याल आ गया। माँ नूं मिले 2 ਕੁ साल हो गए सी। मैं सोचिया चलो अज माँ वल गेड़ा मार आउंदा। उस वेले मैं अपनी पत्नी ते बच्चिआं नूं तैयार होण लई कहा, पर इह सुणदिआं ही मेरी पत्नी कहंदी मेरे कोल टाइम नहीं, मैनू तो कोई काम आ, बच्चे भी नहीं जा सकते क्योंकि उन्हां दे टेस्ट चलदे आ। दूजी गल यह है कि मैं नहीं अपने बच्चों नूं उत्थे भेजना, उत्थे तां सौण दी भी जगह नहीं आ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ रात नूं कित्थे सौणगे। तुसी जाना तो चले जावो, मेरा तो दिल नहीं करदा। मेरी पत्नी ने तो मैनू साफ साफ मना कर दिता। अगली सवेर मैं इकल्ला ही तैयार होके चलिया गया। यही सोच रहा सी कि मेरी माँ पता नहीं किस हाल विच होवेगी। मैनू देख के किते वो गुस्से विच ही ना आ जावे कि पिछले इन्ने सालों तो मैनू मिलन ही नहीं आया, किते वो मेरे नाल गिले शिकवे ना करन बह जावे। मैं सोचिया कि माँ नू मिल के मैं सवेरे ही घर वापस आ जावांगा। उस तो बाद मैनू ख्याल आया कि मेरे पापा की मौत तो बाद मैं उस घर का सौदा कर लिया सी, सिर्फ अपनी माँ के वास्ते एक छोटा जिहा कमरा ते एक बाथरूम ही छड्डिया सी। माँ ने बहुत तरले मिन्नतां कीतियां सी कि पुत्त मेरे जिउंदे जी ये घर ना वेची, जे वेचना ही है तां मेरे मरण तो बाद वेची। पर मैं तां ये कह दिता सी कि माँ तू इन्ने वड्डे घर विच की करेंगी। मैं वो घर वेच के शहर आ गया सी। मेरी पत्नी ने ते मैं उपरों ही कहा सी कि मम्मी तुसी भी साडे नाल शहर आ जावो, पर मेरी माँ दा उस घर नाल बहुत प्यार सी, इसे करके माँ ने साफ इनकार कर दिता सी कि वो ये घर छड्ड के किते नहीं जाऊगी, क्योंकि इस घर विच माँ दियां काफ़ी ज़्यादा सी जिन्हां नूं माँ कदे नहीं भुलाउणा चाहुंदी सी। माँ के मूँहों ना सुन के मैं ते मेरी पत्नी बहुत खुश हो गए सी। मैं पिंड पहुँचिया तो हैरान जिहा रह गया। मेरी माँ बुखार नाल तड़फ रही सी। मैं देखा कि मेरी माँ रो रही सी। माँ दे कोल गुआंढण बैठी सी। मैनू देख के माँ के चेहरे ते अलग जही खुशी आ गई। ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਚੇਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਆਂਢਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ। ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੜਫਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਂਭ ਲੈ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਝੱਟ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿੰਦੇ 2 ਕੁ ਵਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਘਰ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਉਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਚੀਕ ਪਈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੀ, ਵੇ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦੀ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਮਝ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।